گیا تو جس کو جنت کا لباس قبر میں مل گیا اس کو 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ کتنے بھی لاکھ کی چادر ہو جنت کے لباس کے برابر تو نہیں ہو سکتی. اس لیے پیر کو اتنی خوشی 1 لاکھ کی چادر سے نہیں ہوگی جتنا کسی یتیم کے سر پہ وہ چادر ڈالنے سے ہوگی, ان کی شادیاں کرنے سے ہوگی. لیکن یہ بھی کہوں گا, ایمان رکھتی کہوں گا, عرس کے خرچے بھی کم ہونے چاہیے, اور اگر معاف کر دیں تو جلسوں کے خرچے بھی کم ہونے چاہیے. جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگتی ہو, جس قوم کی بیٹیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بستروں پہ سسکیاں لیتی ہو, اگر اس قوم کے جلسے میں ایک ناخواں کو 50-50 ہزار روپیے دے دیے جاتے ہیں صرف اپنے جلسوں کو سپرہٹ کرنے کے لیے, جو اپنی آواز بیچے حضور ان نعتوں پر کیا توجہ فرمائیں. یہاں زبانیں نہیں, یہاں دل دیکھیں. سادی آواز والا کوئی مخلص نعت لا کے کھڑا کر دو, یہاں سے پڑے گا, تمہاری محفل بھی وہاں پہنچے گی اور وہ بھی وہاں پہنچے گا, پہنچا بھی. نعت کے لیے آواز کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ, لیکن تم نہیں کرو گے مجھے پتہ ہے. میرے جانے کے بعد مجھے کون گالی دے گا, مجھے اس کا کوئی رنج و غم نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور کہوں گا, جو قوم ایک نعت پر 50-50 ہزار روپے اٹھا کے ایک خطیب کو بلانے پر لاکھ روپیہ اس کے پیچھے خرچہ کر دے, اور بڑی معذرت کے ساتھ پڑوس کی بیٹی سسکیاں لے رہی ہو شادی نہ ہونے کی وجہ سے, اور ہم اپنے مشائخ پر لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید دینے والا اور لینے والا دونوں مجرم ہوگا. اگر مجھے لوگ معاف کرے یا نہ کرے ان کی مرضی ہے, لیکن خود مجھے حق کہنے پہ مجبور کرتا ہے. نذرانوں کا سسٹم بچوں کی عیاشی کے لیے نہ تھا. اسلام میں نذرانوں کا سسٹم اس طرح بنا تھا کہ مالدار مریدوں سے لیں گے اور غریب مریدوں کو دے دیں گے. نذرانوں کا سسٹم وہ تھا, لیکن آج حال ہی ہو گیا کہ ان سے بھی لیں گے اور ان سے بھی لیں گے. اللہ اکبر. اقبال نے بہت خوبصورت بات کہی تھی, اس کے گھر میں پیر صاحب, واللہ میں پیروں کا مخالف کی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, نہ میرے ذہن میں اس وقت کوئی شخصیت ہے جس کو میں ٹارگیٹ کرتا ہوں. اگر میں کسی ایک شخصیت کو ٹارگیٹ کروں تو حضور کی شفاعت سے کروں, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیروں کو گالی, ہمارے ذہن میں کوئی پیر نہیں اس وقت, ہم جنرل بات کرتے ہیں. ہم بھی پیر رکھتے ہیں, پیر ہم بھی رکھتے ہیں, اور اتنی عقیدت کے ساتھ رکھتے ہیں. جس دن سے پیر سے مرید ہوئے آج تک پیر کا نام بے حضور نہیں. جن مشائخ نے مجھے خلافتیں دیے خلافت پانے کے بعد, اور مشائخ کا نام میں نے بے حضور نہیں. ہم اتنا ادب کرتے ہیں پیروں کا, لیکن حق ضرور ہے, اس لیے کہ حضور بے چین ہو رہے گا, حضور دیکھ رہا ہوں. امت کی بیٹیاں جو پیروں کے ساتھ بھاگی, اس کا مسائل کا تقریریں نہیں ہے. ان بیٹیوں کے رشتے کرنے ہوں گے, ان کو دلہن بنانا ہوگا. ہر آدمی نکلتا ہے مالدار دیکھنے کے لیے, غریبوں کا کون ہے؟ حضور غریبوں میں تھے, غریبوں کے لیے تھے, بلکہ حضور دعا کرتے کہ اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ, مسکینوں کے ساتھ رکھ, مسکینوں میں اٹھا. حضور کی دعا ہے. غوث پاک نے پوچھا تھا اللہ تو کہاں ہے, میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ تو ارشاد ہوا تھا عبد القادر مجھے غریبوں کے درمیان ڈھونڈ لے تو مجھے وہیں پہ پا. ہے کوئی غریبوں کا پرسان حال؟ کسی کے پاس آج مسلمانوں میں دولت آتی ہے, وہ الیکشن لڑنے کا سوچتا ہے, چاہے اس کی اوقات ہی کچھ نہ ہو, اس پر وہ پورے پیسے ہارنے میں خرچہ کر دیتا ہے. مجھے بتاؤ کیا اللہ کی دی ہوئی دولت سے کچھ غریبوں کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے؟ غریبوں کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں لا کے ان کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مالدار دے گا تو جہیز دے گا, جہیز, اور غریب کا بوجھ ہلکا کر دو کہ تو وہ دعا دے گا. جہیز کے برتن ختم ہو سکتے ہیں, چوری ہو سکتے ہیں, تباہ و برباد ہو سکتے ہیں, لیکن غریب کے دل کی دعا نکلے گی تو
अखराजात कम करो, शादियों के अखराजात कम करो, आरास के अखराजात कम करो। हमारे मशाइख महाराजा ने ऐलान किया कि हमारे बाप दादाओं की, हमारे जो मशाइख महाराजा है, जो आला हज़रत कभी पीर खाना, हमारा भी पीर खाना, उन्होंने ऐलान किया कि हमारे बाप दादाओं की कब्रों पर फूल चढ़ाने की बजाय थोड़े चढ़ाओ और उसमें जो पैसे बच जाए किताबें खरीदो और जा करके अपने उलमा को किताबें दो। ये महाराजा शरीफ का पैगाम है। इमाम अहले सुन्नत ने भी इससे मिलता जुलता पैगाम दिया कि एक कपड़े की चादर हो, दूसरी डालने से परहेज करो, लेकिन नहीं हो रहा है, इसलिए कि सबकी तस्कीन कहीं और है। नाम नमूद की तरफ न जाए, नाम नमूद की तरफ न जाए, आए की तरफ, आए की तरफ। हुजूर का दिन, बस अगर किसी बेटी को 30-35 साल की देखना या बड़ी उम्र की देखना जिसकी शादी नहीं हो रही हो, तो मेरा ये जुमला याद कर लेना, काफिरों की सिस्कियों से जो नबी बेचैन होते हैं, इसकी सिस्कियों से हुजूर के दिल के क्या गुजरते होंगे, उसकी मुश्किल दूर करने की कोशिश करना, उसके लिए अच्छा रिश्ता लाने की कोशिश करना, उसकी शादी में हाथ उठाने की कोशिश करना। बल्कि एक पैगाम आपको ये देकर जाता हूँ, जब अपनी बेटी की शादी करो ना, तो एक दिन पहले 5 गरीब बेटियों की, जो मालदार होती, 5 गरीब बेटियों की शादी उससे पहले कर दो, इंशाअल्लाह उनकी दुआ तुम्हारी बेटी के घूंघट में जाएगी तो जनाजे में जाने तक रहेगी। आओ गरीबों का ख्याल करो, मुफलिसों का ख्याल करो, और अब इससे अपने नबी का दिल खुश होगा। आप जानते हैं सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, अल्लाह तक जो रास्ता जाता है वो बंदों के दिल से होकर जाता है। जब तक बंदों का दिल खुश नहीं करोगे उस वक्त तक तुम अल्लाह को राजी नहीं कर सकते। आज ये पैगाम दिया जा रहा है, आओ नुमाइश की बजाय हकीकतों की तरफ आओ, सच्चाइयों की तरफ आओ, सदाकतों की तरफ आओ। ये भी कहता हूँ, जैसे बेटियों की, गरीब बेटियों की शादी का ख्याल करना, वैसे ही आप गरीबों की तालीम का भी ख्याल करना। ये जमीन आपकी झारखंड की जमीन बड़े ज़हीन बच्चों की जमीन है, लेकिन गिरबत की वजह से जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग अपने जिम्मे पे ले लें और इनको आला तालीम दिलवाएं, इसलिए कि एक बच्चे को पढ़ा करके तुम आला तालीम दिलवाओगे, वो एक बच्चा अपनी पूरी कौम को ऊपर उठाने के लिए काफी होगा। आइए ना हम सब अहद करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, रब की बारगाह में रुजू हो, इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह अकबर। अगर हुजूर को हमने राज़ी कर लिया, हुजूर को मना लिया, तो दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। दिल का दर्द फूटा और बहुत सी बातें निकली, जो आखिरी बात कहना चाहता था वो रह गई कि तौबा करो, पलट जाओ। इसलिए कि कैसे कैसों ने तौबा की, कैसे कैसों ने तौबा की, और फिर वो क्या क्या बन गए। मुझे तो बस एक हस्ती मेरे जहन में आ रही है, वो बात उस पर तौबा पर मुकम्मल करता हूँ। कहा जाता है एक जवान था, बगदाद में रहने वाला जवान, उसका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला नाम का वो जवान एक खूबसूरत लड़की से आंखें चार हुई। आंखें चार होने के बाद उस जवान के दिल में वो लड़की का हुस्न बस गया, दिल शैदा हो गया। नौजवानी दीवानी होगी, जवानी दीवानी होगी, लेकिन आपसे कहता हूँ अपनी जवानी को गुलो बुलबुल शराब और शबाब की दीवानी न बनाओ, अपनी जवानी को मदीने की दीवानी बनाओ। किसी शायर ने कहा था, नशा ईमान होता है, नशा ईमान होता है, सुराही दीन होती है, जवानी की इबादत भी बड़ी रंगीन होती है। जवानी में बड़ा लुत्फ है इबादत करने का। तो बहरहाल वो जवान आंखें चार हुई, लड़की से इश्क हो गया। कहने लगे अब्दुल्ला मिलोगी नहीं, बड़ी नेक थी, बड़ी पाक दामन थी। उसने दामन छुड़ाने के लिए कह दिया अभी नहीं, रात को आना, रात मिलेंगे। वादा करके चली गई और उसने तो बस दामन इस्मत बचाने के लिए बात कर दी। जब जान बचाने के लिए खिलाफ वाक़या बात की जा सकती है, तो इज्जत बचाने के लिए क्या खिलाफ वाक़या बात नहीं हो सकती? उसने कहा रात मिलेंगे, रात आना। ये जवान तैयारी करके, जिसका नाम अब्दुल्ला था, उस लड़की के घर के सामने खड़ा हो गया। अब आएगी और अब आएगी, अब आएगी और अब आएगी, लेकिन न उसने आना था न वो आई। इसलिए कि ये जमीन अल्लामा अरशदुल कादरी के बड़े करीब की जमीन है। उन्हीं के लबो लहजे में मैं बात करना चाहता हूँ। अब्दुल्ला नाम का वो जवान
हुस्न की उस परी के लिए जिसके चेहरे को रुखसार कहने की बजाय लाला के फूले हुए फूल कह सकते हो, जिसके होठों को गुलाब की पंखड़ियों से तशबीह दी जा सकती हो, जिसकी आंखों को नरगिस के फूल कह सकते हो, जिसके चलने को हरम की चौकड़ियां भरना कह सकते हो, बल्कि उसका सरापा हुस्न, अल्लाह अकबर, उसके सरापा हुस्न को देखकर हिंदुस्तान का कोई शायर अगर बात करना चाहे तो यूं कहने पे मजबूर हो जाएगा कि उसके हुस्न का आलम ये था कि उसके हुस्न को बनारस की सुबह कहूं या मथुरा की शाम कहूं, ये उसके हुस्न का आलम था। ऐसी हसीन परी बहकर वजूद को देखने के लिए अब्दुल्ला नाम का वो खूबसूरत जवान उसके घर के सामने खड़ा था, इंतजार में था। कहते हैं अल्लाह अकबर, दजला की ओट में बगदाद के सूरज ने जब अपने चेहरे को छुपा लिया और शाम जो है अल्लाह अकबर बगदाद की जमीन पर आ गई और उसकी आमद हो गई। बगदाद की शाम के बाद अचानक रात की सिया जुल्फों ने बगदाद पर अपने वजूद को तानना शुरू किया और रात सिया से सियातर होती चली गई। मुसल्ले पे रोने वाले रो रहे थे, बिस्तर पे सोने वाले सो रहे थे, बगदाद के मैखानों में जामो मीना छलक रहे थे। ऐसे में अब्दुल्ला नाम का वो जवान ठिठकती थी तवील सर्दी के अंदर, सर्द रात में हाथ बांधे टेरिस की तरफ निगाह जमाए हुए खड़ा था। उसे न आना था न वो आई। ऐसे में बगदाद के मस्जिद के मीनारों से अजान बुलंद हुई। फौरन अब्दुल्ला के ज़मीर को एक कचौका दिया, अब्दुल्ला के ज़मीर ने अब्दुल्ला को कचौका दिया। अब्दुल्ला कितना वक्त चला गया वो जो है वो कि तू आया था सरे शाम को और इशा की अजान हो गई, लेकिन जैसे ही मीनारों से अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आई, फौरन अब्दुल्ला की गलतफहमी दूर हो गई। अब्दुल्ला नहीं, इशा की अजान नहीं हो रही है, ये तो अजान फज्र हो रही है। और फिर पशेमा हुआ अब्दुल्ला और अब्दुल्ला ने कहा, अब्दुल्ला एक लड़की को एक झलक देखने के लिए सर्दी की तवील रात खड़े खड़े गुजार दी, मुझसे न आना था न वो बेवफा आई। काश ये सर्दी की तवील रात तू एक लड़की के लिए खड़े होकर गुजारने की बजाय तू अपने अल्लाह के लिए खड़े होकर गुजारता तो अल्लाह तुझे कितने मकाम अता करता। कहते हैं कुदरत जब जिसे अपनी तरफ बुलाना चाहती है तो किसी मुकर्रिर और खतीब और वाइज और नासे की मोहताज नहीं रखती उसे, फिर उसे अपनी तरफ खींच ही लेती है। कभी कभी दिल नसीहत करता है, कभी कभी किसी की बेवफाई नसीहत करती है, कभी कभी किसी की जफाकारी नसीहत करती है, कभी कभी किसी का दिल दुखाना नसीहत कर देता है। नसीहत बन जाती है बहुत सारी चीजें। अब्दुल्ला के दिल को ठेस लगी। कहते हैं कि जब दिल को ठेस लगती है, कोई जफा करता है तो वफाएं याद आती है, चोट लगती है तो कोई तसल्ली देने वाला याद आता है, आंसू बहाए जाते हैं तो कोई आस्तीन से खुश्क करने वाला याद आता है। अब्दुल्ला के साथ भी यही हुआ। अब्दुल्ला ने कहा, छोड़ इस बेवफा को जिसके लिए पूरी रात खड़े होकर गुजार दी, चलो अब अपने अल्लाह की तरफ चलते हैं। अजान हो चुकी थी। अब्दुल्ला मस्जिद में गए, खूब रोया रोया रोया, पूरी रात जो गुजरी थी उस पे पशेमा हुए, आंसू बहाए, अल्लाह की बारगाह में तौबा की। कहते हैं इस्तिग़फ़ार पढ़ने का नाम तौबा नहीं है, बल्कि नादिम और शर्मिंदा होने का नाम तौबा है, यार को मना लेने का नाम तौबा है, गुनाह को छोड़ देने के अज़्म मुसम्मम का नाम तौबा है। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला रोते रहे, गुनाह से रुकने का अज़्म मुसम्मम करते रहे। फजर की नमाज पढ़ी, फिर रोए, इशराक पढ़ी, फिर रोए, चाश पढ़ी, फिर रोए। जब दिन ऊपर चढ़ गया तो जैसे मस्जिद के बाहर निकले, क्या देखा? सर पे बादल साया कर रहा था। एक बड़े मियाँ साथ साथ चले। बड़े मियाँ ने कहा, ऐ जवान, तू कितना बाकरामत है कि बादल तेरे सर पे साया करता है। अब्दुल्ला ने कहा, बाबा हमारी रात कैसे गुजरी है हम जानते हैं, हम बुजुर्ग नहीं है, ये साया तो आपके लिए है। मगर कहते हैं कि जब दोनों के रास्ते जुदा हुए तो बड़े मियाँ के सर पे साया नहीं था, बल्कि जवान अब्दुल्ला के सर पे साया था। आंखों से आंसू छलक पड़े। बूढ़े ने कहा, देखो आपके सर पे है। अब्दुल्ला ने कहा, मौला तुझसे दूर था तो तूने पर्दे डाले, तुझसे दूर था तूने पर्दे डाले। मेरी कौम के जवानों, सबसे वफा करके देखा, मेरे अल्लाह रसूल से भी वफा करके देखो, सबके लिए रो के देखा, अल्लाह रसूल के लिए भी रो के देखो। हुजूर
قاضی شریعہ نے کہا تھا نا، رو چکا یوں تو میں اوروں کے لیے خوب مگر، رو چکا یوں تو میں اوروں کے لیے خوب مگر، اپنی الفت میں رلاؤ تو بہت اچھا ہو، اپنی الفت میں سب کے لیے رو چکے، ان کے لیے بھی رو کے دیکھو، سب سے وفا کر چکے ہو ان سے بھی وفا کر کے دیکھو، سب کے ساتھ رہ چکے ہو ذرا ان سے بھی رشتہ وفا جوڑ کر دیکھو، سب سے محبت کر چکے ہو ان سے بھی محبت کر کے دیکھو۔ اللہ اکبر، وہ وفا نہیں بلکہ جانے وفا ہے، اللہ اللہ، بلکہ ان کے صدقے میں وفا پیدا کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ خوب روئے تھے اور اس کے بعد بادل سر پہ سایہ کیا تو کہا مولا جب تک تجھ سے دور تھا تو تو پردے ڈالتا تھا، جب تک تجھ سے دور تھا تو پردے ڈالتا تھا، توبہ کیا کر لی تو میرے سر پہ بادل دے کر مجھے صاحب کرامت ظاہر کر دیا۔ اب دل نے کہا عبداللہ اللہ کا در چھوڑ کر اب کبھی نہیں جاؤں گا، کہیں نہیں جاؤں گا، پوری زندگی یار کے لیے گزار دوں گا، پوری زندگی اللہ کے لیے گزار دوں گا۔ سچی توبہ کر لی تو سوچا چلے اب جب اللہ ہی کی راہ میں پوری زندگی گزارنا ہے تو علم بھی پڑھ لیتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، علم کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ عبداللہ علم حاصل کرنے نکلے تو پتا چلا کوفہ کی سرزمین پر علم کا آفتاب اپنے نصف النہار پر ہے، اور اس علم کے آفتاب کو اللہ اکبر امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت کہا جاتا ہے، یعنی امام اعظم جیسا استاد ملا، اور جب امام اعظم جیسا استاد ملا تو پھر عبداللہ کا حال یہ ہو گیا، امام اعظم نے اتنا پڑھا کر بڑھا دیا، اتنا پڑھا کر بڑھا دیا کہ محدثین کی محفل میں جاتے تھے عبداللہ تو امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے تھے، صوفیوں کی محفل میں جاتے تھے تو شیخ المشائخ کہلاتے تھے، فقہاء کی محفل میں جاتے تھے امام الفقہاء کہلاتے تھے، اور اس عبداللہ کی شان کیا ہو گئی کہ امام اعظم جس نے 100 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا، وہ امام اعظم کہتے تھے اگر قیامت میں اللہ پوچھے گا نعمان میرے لیے کیا لایا ہے تو میں کہہ دوں گا عبداللہ کو لے کر آیا ہوں۔ وہ عبداللہ کون تھے؟ اسی عبداللہ کو دنیا حضرت عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتی ہے، جو امام بخاری کے دادا استاد ہوئے، امام اعظم کے شاگرد ہوئے۔ سوچو توبہ سے پہلے کی زندگی کیا تھی، اور جب توبہ کر لی تو امام اعظم کہتے قیامت کے دن عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا، آؤ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، زندگی کو بدلیں۔ سنی دعوت اسلامی کا مشن اور مقصد یہی ہے کہ نوجوانوں کو، اپنی قوم کو یہ شعور دیا جائے نہ گناہ کریں گے نہ گناہ کرنے دیں گے۔ آؤ ہم سب مل کر مدینہ منورہ کی طرف چلیں، اور ہمارا مشن یہی ہے بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ گناہوں میں مزہ نہیں ہے، گناہوں میں مزہ نہیں ہے، گناہوں میں سکون نہیں ہے، سکون ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں ہے۔ چھوڑ دو گناہوں کی اڈوں کو اور توبہ کر کے حضور کی طرف پلٹ آؤ۔ وہ اتنے کریم ہے کہ جب جان کے دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں تو وہ غلاموں کو کیوں نہ معاف کریں گے۔ آئیے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، دعا کریں اللہ میری قوم میں انقلاب پیدا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بین کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اللہ ہمارے جوانوں کو پھر سے غیرت و حمیت عطا کرے، دلوں میں انقلاب پیدا کرے۔ سب سے پہلے کچھ گنہگار کو توفیق دے، آپ سب کو توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی لغزش، خطا، غلطی واقع ہوئی ہو، میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔